المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من قرآنك الكريم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومنجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح صحابه البدريين والحديين والخندقيين والتبوكيين والخيبريين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين خاصة إلى روح شيخنا شمس العلماء قدس الله سره اللذيذ وإلى روح إمامنا البوصيري قدس الله سره اللذيذ وجميع مشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين. اللهم انفعنا بهم بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحقهم وبجاههم وبركاتهم وبكراماتهم وبأسرارهم. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ربنا ارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومرشدنا ومنجينا وهادينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ഖസീദത്തുൽ ബുർദ അർത്ഥവും വ്യാഖ്യാനവും എന്നുള്ള തുടർ പഠന ക്ലാസിൻ്റെ 22ാമത്തെ ഭാഗത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഈ സദസ്സിനെ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇബാദത്താക്കി സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ സദസ്സിൻ്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. എല്ലാ രോഗത്തിനും അല്ലാഹു പൂർണ്ണ ശമനം നൽകട്ടെ.
ബുർദ ഷരീഫിലെ ജിഹാദുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ഭാഗമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ധീരമായി പടപൊരുതിയ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും സച്ചരിതരായ സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും സ്മരണകളാണ് ഈ ജിഹാദുൻ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ ബുസൈരി ഇമാം നമ്മോട് അറിയിക്കുന്നത്. സ്വഹാബത്തുർ റസൂലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഈമാനൻ വഹ്തിസാബൻ, അള്ളാഹുവിലുള്ള അചഞ്ചലമായ ഈമാനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗവും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അടർക്കളത്തിലേക്ക് ചാടിയിറങ്ങി പരിശുദ്ധ ദീനിൻ്റെ ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതിയ ആ ചരിത്രമാണ് നാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം ആ പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബികളുടെ മദ്ഹുകൾ ബുസൈരി ഇമാം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഷാകിസ് സിലാഹി ലഹും സിമാതു മൈസുഹും വൽവർദു യംതസു ബിസ്സിമാഅനിസ് സലമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. സ്വഹാബത്തിനെ ഒരുപാട് വർണ്ണിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ വാക്കുകളിലൂടെ. ഷാക്കിസ് സിലാഹി, ആദ്യം അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവിടെ അസ്ലിലുള്ളത് ഷാക്കീന അസ്സിലാഹ എന്നാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നത്. ആ സ്വഹാബികൾ ഷാക്കീന ഐ താമീന എന്നർത്ഥം. താമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമാക്കുക, ഒരു വിഷയം താമാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ല താമായ വസ്തുക്കൾക്കാണ് താമാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാക്കീന, ഷാക്കിസ് സിലാഹ്, സിലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ആയുധങ്ങളൊക്കെ താമാക്കിയവരായിരുന്നു ആ സ്വഹാബികൾ. വളരെ നന്നായി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ മൂർച്ചയൊക്കെ കൂട്ടി ഒരു ന്യൂനതകൾക്കും ഇടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമാണോ, വാളുകൾ, പരിചകൾ, അതേപോലെ തന്നെ കുന്തങ്ങൾ, മൂർച്ചയുള്ള കല്ലുകൾ, അമ്പുകൾ, വില്ലുകൾ എന്നിങ്ങനെ ആ യുദ്ധം മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായി ധരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നവരായിരുന്നു ആ സ്വഹാബികൾ. അതാണ് ഷാക്കിസ് സിലാഹി ഐ താമീഹി അദദൻ വഹുസന, ആയുധങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലും വഹുസനൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിലും. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വാളുകളോ കുന്തങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. വളരെ അതിനുപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറായി ഇറങ്ങിയവരായിരുന്നു ആ സ്വഹാബികൾ. ഇവിടെ മുമ്പത്തെ ഒരു ബൈത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു കുന്തത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ, കുന്തം കൊണ്ടവർ കുത്തുകയും അത് ചുവപ്പ് നിറമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ വാളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വാളും കുന്തം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു, അത്ര ആയുധങ്ങളെ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്വഹാബികൾക്ക് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ, പല രൂപത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. വക്തസറഫി ദിക്രി അല സുയൂഫിൽ ബീളി വരിമാഹിൽ സുമ്രി, തിളങ്ങുന്ന വാള്, അതേപോലെ തന്നെ ചുവപ്പ് നിറമുണ്ടായിരുന്ന കുന്തങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞവസാനിപ്പിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്? അത് അന്നഹുമ അഷ്റഫു അൻവാഇ സിലാഹി, ആയുധങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അഷ്റഫായ രണ്ടായുധങ്ങളാണ് വാളും കുന്തവും. സാധാരണ പറയൽ അങ്ങനെയാണ്, വാളും കുന്തവും. മറ്റുള്ളതൊക്കെ അഡീഷണലായ ചില സാധനങ്ങളാണ്. ഇല്ല ഫലഹും, ആ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഐളൻ നിബാലുൻ വ അഹ്ജാറുൻ വഗൈറു ദാലിക മിമ്മാ യഖഉ ബിഹിൽ ഖിതാൽ, യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ ഉപയോഗമുള്ള വളരെ മൂർച്ചയുള്ള പല ആയുധങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ പറയൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്
അതൊന്നും ഈ ബൈത്തിൽ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത്. ലഹും, ആ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ലഹും എന്നുള്ള ഹും എന്നുള്ള ലമീർ മടങ്ങുന്നത് സ്വഹാബത്തുർ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ധീരരായ ആ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു സീമ. സീമ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം അലാമത്തുൻ, അടയാളമുണ്ടായിരുന്നു. സീമ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഖുർആനിൽ ഒരു ആയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സീമ ഇവിടെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് വല്ലദീന മഅഹു അശിദ്ദാഉ അലൽ കുഫാരി റുഹമാഉ ബൈനഹും തറാഹും റുക്കഅൻ സുജ്ജദൻ യബ്തഗൂന മിൻ ഫളില്ലാഹ് സീമാഹും, അവിടെ പറഞ്ഞു സീമാഹും ആണോ, സീമാഹും ഫീ വുജൂഹിഹിം മിൻ അസരി സുജൂദ്. അപ്പോൾ സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലാമത്ത്, അടയാളം. ഖുർആനിൽ സീമാഹും, അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ, ആ സ്വഹാബികളുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു? അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു സുജൂദിൻ്റെ അസറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലഹും, ആ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു സീമ, അടയാളം. എങ്ങനത്തെ അടയാളമാണ്? തമയ്യുസുഹും, ആ അടയാളം കൊണ്ട് ഈ കാഫിരീങ്ങളായ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും അവർ വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ശത്രുക്കളും ഈ സ്വഹാബികളുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മിക്സായിട്ട് അല്ലേ, മിശ്രിതമായിട്ട് അവരിങ്ങനെ പടപെരുന്ന സമയത്ത് സ്വഹാബികളെ കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത പ്രത്യേകമായ ഈമാനിൻ്റെ ആ നൂറാനിയത്ത് അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് തമയ്യുസുഹും അൻ അഅദാഇഹിം എന്നവിടെ സങ്കല്പിക്കണം. സ്വഹാബികളുടെ ശത്രുക്കൾ തൊട്ട് വേർതിരിയുന്ന, വ്യതിരക്തമാകുന്ന ചില അടയാളങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫലാ യഖഉ ബൈനഹും വബൈനഹും ഇൽത്തിബാസ്, ശത്രുക്കളുടെയും സ്വഹാബത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇൽത്തിബാസ്, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏതാണ് സ്വഹാബി, ഏതാണ് ശത്രുക്കളെന്ന്. വഇൻ തശാബഹു ഫി സൂറത്തിൽ ഇൻസാനിയ, ഇബ്നു ഹജർ ഹൈതമി തങ്ങൾ അൽ ഉംദ ഫി ശറഹിൽ ബുർദ എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിനാണ് ഈ പറയുന്നത്. വഇൻ തശാബഹു ഫി സൂറത്തിൽ ഇൻസാനിയ, മനുഷ്യർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അവരൊക്കെ ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ, മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷേ ആ കൂട്ടത്തിൽ അവരെ വേർതിരിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ അവരുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഫഇന്ന സ്വഹാബത യംതാസൂന അനിൽ കുഫാർ, കാരണം കാഫിരീങ്ങളിൽ നിന്നും പരിശുദ്ധരായ സ്വഹാബികൾ വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നു. ബിവുജൂഹിൻ നാളിറത്തിൻ ഇലാ റബ്ബിഹാ നാളിറ, ഖുർആൻ പറയുന്നതല്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച്. ആഖിറത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ദുനിയാവിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈമാനിക പ്രകാശം, ചില സ്വാലിഹ്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈമാനിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശമുണ്ടാകും. സ്വഹാബികൾക്ക് പിന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നേരിട്ട് സുഹബത്തുള്ള ആളുകളാണ്. അവരുടെ മുഖത്ത് കാഫിരീങ്ങളുടെ മുഖം ഇരുണ്ടതാകുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖം പ്രകാശിക്കുമായിരുന്നു. വൽ കുഫാറു തംതാസു അനി സ്വഹാബ, എന്നാൽ കാഫിരീങ്ങൾ സ്വഹാബികളിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെ? ബി വുജൂഹിൻ അലൈഹ ഗബറ തർഹഖുഹാ ഖതറ, ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അവരുടെ മുഖത്ത് ഒരു ഇരുളും പൊടിയും ആ കുഫറിൻ്റെ ഒരു അടയാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഖാല അല്ലാഹു തആല ഫീ ഹഖ്ഖി സ്വഹാബത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹും, സ്വഹാബികളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞല്ലോ സീമാഹും ഫീ വുജൂഹിഹിം മിൻ അസരി സുജൂദ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഓതിയ ആയത്ത്. അതാണ് ഇവിടെ ബുസൈരി ഇമാം അത്തരം ചില വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ലഹും, ആ സ്വഹാബികൾക്കുണ്ട് സീമ, ചില അടയാളങ്ങൾ, അലാമത്തുൻ തമയ്യുസുഹും, കാഫിരീങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെന്താവും ആ അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് വേർതിരിയുന്ന. അതിനൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ വിവരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കവികളുടെ ഒരു രീതിയാണ്. കാരണം കുറഞ്ഞ വരികളെ ഉണ്ടാവും കവിതയിൽ, ഒരുപാട് പാരഗ്രാഫിൽ അത് വിശദീകരിക്കാനൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആ ഭാഗം ഒരു ഉദാഹരണമായിരിക്കും അധികം ഉണ്ടാവില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവർക്ക് ശരിക്കത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടി മഹാൻ പറയാണ് വൽ വർദു യംതാസു ബിസ്സിമ അനിസ്സലമി. ഏതുപോലെ ഈ സ്വഹാബി വര്യന്മാർ
കാഫിര്യങ്ങളായി ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നു ചില അടയാളങ്ങളെ കൊണ്ട്. ഏതുപോലെ വൽ വറുദു, വർദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോസാപ്പൂവ്, നല്ല മണമുള്ള ആ പുഷ്പം. അത് യംതാസു, അതിങ്ങനെ വേർതിരിയും, വ്യതിരക്തമായി നിൽക്കും. ഏതുകൊണ്ട്? ബിസ്സീമ, ഉണ്ടോ ചില അടയാളങ്ങൾ. ആ റോസാപ്പൂവിന് മാത്രമുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ. നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറാണ്. അതിനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈർമല്യം, അല്ലേ, റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ. അങ്ങനെ ചില അടയാളങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പൂവ് അതിങ്ങനെ വേർതിരിയും. ഏതിൽ നിന്നും? അനിസലമി, സലം ചെടിയിൽ നിന്നും. സലം എന്നൊരു ചെടിയാണ്, അതിവിടെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുള്ളുള്ള ചെടിയാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, മുസ്ലിമാമിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാണ്. സ്വഹാബിവര്യന്മാരും സ്വഹാബികൾ ഈ ശത്രുക്കളും മനുഷ്യർ എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഒരുപോലെയാണ്. കൈയുണ്ട്, കാലുണ്ട്, തലയുണ്ട്, മൂക്കുണ്ട്, മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ അവരെ വേർതിരിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത്, അവരുടെ ശരീരത്തിൽ അള്ളാഹു കൊടുത്ത ചില അലാമത്തുകൾ കൊണ്ട്. അതുപോലെ ഈ റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ചെടി, അതിൽ മുള്ളുണ്ടാവും, അല്ലേ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മുള്ള്. അതുപോലെ മറ്റൊരു ചെടിയാണ് സലം ചെടി. അതിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി തോന്നും? അതിലുള്ള പൂവും റോസാപ്പൂവ് എന്ന് തോന്നിപ്പോൾ. പക്ഷേ നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കി അതിനെ വാസനിക്കുന്ന സമയത്തോ ഒരു ദുർഗന്ധമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അത്ര നൈർമല്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ കളറാണെങ്കിൽ റോസാപ്പൂവിനെ പോലെയല്ല. അപ്പം മുള്ളുള്ള ചെടി എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്. ആ റോസാപ്പൂവിന് നല്ല ഗന്ധമുണ്ട്, തൊട്ടാൽ തന്നെ നല്ല നൈർമല്യം, നല്ല സുഖമാണ് അതിനെ തൊട്ടാൽ. അതിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ നല്ല കണ്ണിന് ആനന്ദം പകരുന്ന അതിൻ്റെ കളർ, റോസ് കളർ, അല്ലേ. അതുപോലെയായിരുന്നു സ്വഹാബികൾ. അത് വിവരിച്ചിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നു, സ്വഹാബികളാണെങ്കിൽ ഹുസ്നുൽ ഖിൽഖത്ത്, നല്ല സൃഷ്ടിപ്പായിരുന്നു അല്ലാഹു അവർക്ക് നടത്തിയത്. അതേപോലെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു സ്വഹാബികൾ. ത്വയ്യിബുർ റായിഹത്തി, നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. കസ്തൂരിയുടെയും അംബറിൻ്റെയും വാസനയായിരുന്നു സ്വഹാബികൾക്ക്. കാരണം സുന്നത്താണല്ലേ സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കലൊക്കെ. റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധത്തിന്. കാരണം ഷഹീദാകുവാണ്, ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നതല്ല, അല്ലേ, ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഫൽ മുസ്ലിമു കൽ വർദി, മുസ്ലിം സുഗന്ധം പരത്തുന്ന, കാണാൻ തന്നെ ഭംഗിയുള്ള, നൈർമല്യമുള്ള റോസാപ്പൂവിനെ പോലെയാണ്. കാഫിറു കസ്സലമി, ഭംഗിയില്ലാത്ത ദുർഗന്ധമുള്ള ആ പൂവിനെ പോലെയാണ്. ലാ യൽതബിസ് വഹദുഹുമാ ബിൽ ആഖർ, ഒരു കൂട്ടം മറ്റൊരു കൂട്ടരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയില്ല, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാവുകയില്ല. ഒരു മഹാനിങ്ങനെ പാടിയെന്നാണ് ഷറഹിൽ പറയുന്നു. എന്ത്? വുജൂഹുൻ അലൈഹാ ലിൽ ഖബൂലി അലാമത്തുൻ വലൈസ അലാ കുല്ലിൽ വുജൂഹി ഖബൂലു. വുജൂഹുൻ, ചില മുഖങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അലൈഹ ലിൽ ഖബൂലി അലാമത്തുൻ, അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ ആ മുഖത്തുനിന്നുണ്ടാവും, അയാൾ നല്ലൊരു സ്വാലിഹായ മനുഷ്യനാണ്. ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഖബൂലിയത്ത്, ഒരു സ്വീകാര്യത അവർക്കുണ്ടാവും. മഹാനായ ശംസുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു, അല്ലേ, അവരുടെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടാൽ എന്താണ്, അല്ലേ, മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. ഹൈബത്തുള്ള, അല്ലേ, നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള, ഈമാൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. വലൈസ അലാ കുല്ലിൽ വുജൂഹി ഖബൂലു, എന്നാലോ എല്ലാ മുഖത്തിനും അങ്ങനെ ഒരു ഖബൂലിയത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല. എത്ര കുളിച്ച് നല്ല പൗഡർ ഇട്ടാലും ആ ഖബൂലിയത്ത് ആര് കൊടുക്കുന്നതാണ്? അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അള്ളാഹുലേക്കുള്ള അടുപ്പവും ഈമാനും ഇബാദത്തിൻ്റെ ആധിക്യവും അതൊക്കെ അള്ളാഹു ആ മുഖത്തിങ്ങനെ പ്രസരിപ്പ് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെയായിരുന്നു സ്വഹാബികൾ. അടർക്കളത്തിൽ പൊടിക പാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്വഹാബികളെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുമായിരുന്നു ഈമാനിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട്. ഇനി മഹാൻ പറയാണ്, തുഹ്ദീ ഇലൈക റിയാഹുൻ നസ്രി നശ്റഹുമു ഫതഹ്സബുസ് സഹ്റ ഫിൽ അക്മാമി കുല്ലകമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ
على حبيبك خير الخلق كلهم. ആ സ്വഹാബികൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോരാടിയിട്ട് വിജയിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന ആ രംഗം. അപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വർത്തമാനം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വിജയത്തിൻ്റെ ആ അഖ്ബാറുകളൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ രംഗമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ്, ഉഹദ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു രംഗം മനോഹരമായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. തുഹ്ദിയിലേക്ക, നിന്നിലേക്ക് ഹദിയയായിട്ട് എത്തിക്കും. തുഹുദി പറഞ്ഞാൽ അഹ്ദ യുഹുദി എന്നുള്ളതാണ് തുഹുദി. ഹദിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ നമുക്ക് ഒരാൾ തരുമ്പോഴാണ് അത് ഹദിയ എന്ന് പറയുന്നത്. തൃപ്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നതാണ് ഹദിയ. അങ്ങനെ നിന്നിലേക്ക്, ഇവിടെ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇലൈക്ക എന്ന് ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അത് അവർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബുറുദ ആസ്വദിക്കുന്ന, ബുറുദ പഠിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലേ? അല്ലാതെ മുമ്പ് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇലൈക്ക എന്ന് ആ ലമീർ മടക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരല്ലേ, നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മോട് പറയാണ് തുഹുദി ഇലൈക്ക. അല്ലെങ്കിൽ മഹാന്മാർ പറയുന്നു ഈ യുദ്ധം നേരിട്ട് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച, അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ, അവരിലേക്കാണെന്ത് ഇലൈക്ക, നിന്നിലേക്ക് ഹദിയയായിട്ട് എത്തിച്ചു തരുന്നു. ആര്? റിയാഹുന്നസ്വരി, വിജയത്തിൻ്റെ ആ ഇളം കാറ്റുകൾ, വിജയത്തിൻ്റെ കാറ്റുകൾ. അതൊരു സാഹിത്യ രൂപത്തിൽ പറയാം. അന്ന് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? ബദറൊക്കെ എത്രയോ ദൂരമായിരിക്കും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ അവർ വിജയശ്രീകളായി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് മദീനയിലേക്ക്. ആ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ തഴുകി തലോടി വരുന്ന ആ കാറ്റുകൾ ആദ്യത്തോ, അല്ലേ, മദീനയിലേക്ക്. ആ കാറ്റുകൾ, അതിലുണ്ടാവുന്ന ആ അവരുടെ അമ്പറും കസ്തൂരിയുടെ മണം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. എന്ത്? നശ്റഹുമു, നശ്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ വിജയ വാർത്ത. അല്ലെങ്കിൽ നശ്ർ എന്നുള്ളതിന് മഹാന്മാർ പറയുന്നു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം പരിമളം. കാറ്റിനോട് നമ്മൾ ഉപമിക്കുമ്പോൾ പരിമളം എത്തിക്കും ഉണ്ടോ, നല്ല മനോഹരമായ ഒരു വർണ്ണനയാണ്. അപ്പോൾ വിജയത്തിൻ്റെ ആ അവർ വിജയിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന കാറ്റുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായ, അത് ഉടൻ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ പെട്ടെന്ന് ഇത് നാട്ടിലേക്ക് വിവരം എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ചു വരികയാണ്. അത് നിനക്ക് ഹദിയയായിട്ട്, ഒരു സന്തോഷമായിട്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഹദിയ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. വെറും വാർത്ത എത്തിക്കും എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, പിന്നെ ഹദിയയായിട്ട് എത്തിക്കും. ഹദിയായിട്ട് എത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ല, ഒരാൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിരിക്കും. അതാണ് ആ റിയാഹുന്നസർ, വിജയത്തിൻ്റെ കാറ്റ്, അത് നിന്നിലേക്ക് ഹദിയയായിട്ട് എത്തിച്ചു തരും. നശ്റഹുമു, ആ സ്വഹാബികളുടെ പരിമളത്തെ, അതായത് അവർ ആ വിജയിച്ച ആ സന്തോഷ വർത്തമാനങ്ങൾ നിനക്ക് എത്തിച്ചു തരും. ഫതഹ്സബു സഹറ ഫിൽ അക്മാമി കുല്ലകമീ, അവരുടെ സുഗന്ധം നിനക്ക് ആ കാറ്റ് വഹിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഫതഹ്സബു, അപ്പോൾ നീ ഭാവിക്കും, നീ വിചാരിക്കും, നിനക്ക് തോന്നിപ്പോകും എന്ത്? അസ്സഹറ, സഹറാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. സഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പൂവ്, അല്ലേ? സഹർ. ഈ സ്വഹാബികളെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അവരെ നിനക്ക് തോന്നിപ്പോകും സഹറായിട്ട്. എങ്ങനത്തെ സഹർ? പറിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച, വിൽക്കാൻ വെച്ചതായ പൂവല്ല, പിന്നെ ഫിൽ അക്മാമി, പൂവ് അതിൻ്റെ അക്മാമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക മൊട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളെ മുല്ലപ്പൂവൊക്കെ അതിൻ്റെ മൊട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വാസന നല്ലോണം ഉണ്ടാകുന്ന പറയും. ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയും ഒരു പൂവ് വിരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വാസന ഒരുപാടുണ്ടാകും. അതിൻ്റെ അസിൽ വാസന വിരിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ കാറ്റൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ വാസന കുറയും എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വഹാബികൾ ഏതുപോലെയുണ്ട്? ഞെട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇതളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടിയിട്ട് അല്പം മാത്രം പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ അതിങ്ങനെ വിരിയാൻ പാകത്തിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ സുഗന്ധം വീശുന്ന പൂക്കളെ പോലെയുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാരണം സ്വഹാബികൾ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ തയ്യാറായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വഹാബികളെ കാണുമ്പോൾ, എന്നിട്ട് ആ സ്വഹാബികൾ തിരിച്ച് വിജയശ്രീലത ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്തുള്ള ആ രൂപം,
അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ആയുധങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞിട്ട്, പടയങ്കി അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അവരുടെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ്. അമ്പ്, വില്ല്, അതേപോലെ തന്നെ ഉറയിൽ വാളുണ്ട്, കുന്തമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ ഇപ്പോൾ അവരെ കണ്ട ഇതുപോലെയുണ്ട്. അപ്പം അവർ തല മാത്രം പുറത്ത് കാണുമല്ലോ, ബാക്കിയൊക്കെ ആയുധങ്ങളും പടയങ്കികളും. വിരിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ പുഷ്പം പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അവരുള്ളത്. ഇങ്ങനെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സ്വഹാബികളൊക്കെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അണിഞ്ഞ് ആ ഇതളുകളിൽ നിന്നിങ്ങനെ വിരിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പുഷ്പം പോലെ. ആ പുഷ്പങ്ങളുടെ സുഗന്ധം ഈ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. കണ്ടോ, മഹാനവറുകൾ മുസ്ലിമാം സ്വഹാബികളെ വർണ്ണിക്കുന്ന ആ വർണ്ണന. കുല്ലകമീ, അത് ഏതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്? ഫതഹ്സബു, നീ വിചാരിക്കും. ആരെ? കുല്ലകമീ, എല്ലാ. കമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശുജാഇകളായ സ്വഹാബികളെയും, അധീരരായ സ്വഹാബികളെയും നീ വിചാരിച്ചു പോകും. അവരെ കണ്ടാൽ എന്ത് വിചാരിക്കും? അസ്സഹ്റ ഫിൽ അക്മാം, അക്മാമിൽ, അതിൻ്റെ ഞെട്ടിൽ തന്നെ വിരിയാൻ പാകത്തിലായി നിൽക്കുന്ന പൂവിനെ പോലെ നിനക്ക് തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് റെഡിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ കണ്ടോ. അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് മഹാനവറുകൾ സ്വഹാബിവര്യന്മാരെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്വഹാബികളെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുസൈരി ഇമാം തുടരുന്നു. കഅന്നഹും ഫീ ളുഹൂരിൽ ഖൈലി നബ്തുറുബ മിൻ ശിദ്ദത്തിൽ ഹസ്മില മിൻ ശദ്ദത്തിൽ ഹുസുമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. കഅന്നഹും, തീർച്ചയായും അവർ ആയതുപോലെയുണ്ട്. ആര്? ഈ സ്വഹാബികൾ ആയതുപോലെയുണ്ട്. ഫീ ളുഹൂരിൽ ഖൈലി, ഖൈല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര, ളുഹൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിരയുടെ പുറത്തിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ളുഹൂർ, ലഹറിൻ്റെ ജമ്മാണ് ളുഹൂർ. അപ്പൊ കുതിരപ്പുറത്ത് അവർ ആയതുപോലെയുണ്ട്. എന്ത്? നബ്തുറുബ, കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ചെടികളെ പോലെയുണ്ട്. ഇതൊന്നില്ലാത്തൊരു വർണ്ണനയാണ്. ഇപ്പോൾ യുദ്ധക്കളത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബികൾ, ആ സ്വഹാബികളെ നീ ഇങ്ങനെ യുദ്ധക്കളത്തിൻ്റെ കരയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതുപോലെയുണ്ട്? അവർ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ രൂപം ഏതുപോലെയുണ്ട്? വലിയ കുന്നിൻ പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു നബ്ത്ത്, അവനെ ഒരു ചെടിയെ പോലെയുണ്ട്. അത് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മഹാനവറുകൾ അവരെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി? കാരണം കഅന്നഹും, അഹും എന്നുള്ള ദമീർ മടങ്ങുന്നത് സ്വഹാബി, അസ്വഹാബത്തു, സ്വഹാബികൾ ആയതുപോലെയുണ്ട്. ഫീ ളുഹൂരിൽ ഖൈലി, ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറങ്ങളിൽ അവർ, ഒട്ടകമല്ല കുതിര, ആ കുതിരയുടെ പുറങ്ങളിൽ അവർ ആയതുപോലെയുണ്ട്. നബ്തുറുബ, നബ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടി, അതിനർത്ഥം പഠിച്ചു. നബ്ത്ത് ചെടി. റുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബുവത്തിൻ്റെ ജമ്മാണ് റുബ. ഐ മർത്തഫ മിനൽ അർദ്, ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് റുബ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉയർന്ന സ്ഥലം, കുന്ന് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ കുന്നിന് പുറത്തുള്ള ചെടി പോലെയാണ് അവർ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ബുസൈരി ഇമാമിൻ്റെ ആ കവിതാ പാഠവും സാഹിത്യത്തിലുള്ള ആ കഴിവ്. കുന്നിന് പുറത്തുള്ള ചെടിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ടെന്നാണ് മഹാന്മാർ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ. ഒന്ന്, കുന്നിന് പുറത്തുള്ള ആ ചെടിയുടെ വേരുകൾ വെള്ളമുണ്ടാക്കുക എവിടെയാണ്? താഴെയാണ് അല്ലേ? സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി പോലത്തെ സ്ഥലത്താണ്, അടിത്തട്ടിലാണ് വെള്ളമുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം തേടിയിട്ട് ഈ ചെടിയുടെ വേരുകൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ട് പോയിട്ട് വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരുകൾ വളരെ ദൃഢമായിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലും ഈ ചെടി എന്താവുകയില്ല, പറഞ്ഞു പോവുകയില്ല. വളരെ ശക്തമായിരിക്കും ആ ചെടികൾക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് കുന്നിന് പുറത്തുള്ള ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, നല്ല സൂര്യ വെളിച്ചം എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല പച്ച നിറം അതിനുണ്ടാവും. മറ്റുള്ള ചെടികളെ പോലെയല്ല.
അതുപോലെ ആ ചെടിക്ക് കോട്ടങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. കാരണം സാധാരണ താഴ്ന്ന പ്രദേശത്താകുന്ന സമയത്ത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയും അത് ആ ചെടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കും. പക്ഷേ കുന്നിന് മുകളിലാകുമ്പോൾ വെള്ളം എത്തുകയും ചെയ്യും. ആ വെള്ളം ഉടനെ തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവും, അതിനാവശ്യമുള്ളത് കിട്ടിയ ശേഷം അത് താഴിലേക്ക് ഒലിച്ചു പോവുകയും കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ആ ചെടിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ചെടികൾക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബികളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കുന്നിന് മുകളിൽ ഉള്ള ചെടിയെ പോലെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു. ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അവർ കുന്നിന് മുകളിലുള്ള ചെടികളെ പോലെ? മിൻ ശിദ്ദത്തിൽ ഹസ്മി ലാ മിൻ ശിദ്ദത്തിൽ ഹുസുമി. അവർ ഈ സ്വഹാബികൾ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ചാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. കുതിരപ്പുറത്തിരുന്നു കൊണ്ട് വലത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ വെട്ടുന്നു, ഇടത്തുള്ള ശത്രുക്കളെ വെട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. കുന്നിന് പുറത്തുള്ള ചെടിയാണെങ്കിലോ കാറ്റടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ചെരിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട്, ഇല്ല. അതുപോലെ ഈ സ്വഹാബികൾ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് അവർ ഇളകി വീഴാതെ വളരെ ദൃഢരായിട്ട് അവിടെ ഉറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ ആയുധം പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. അതാണ് കുന്നിൻ പുറത്തിലുള്ള ചെടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അത് അവരങ്ങനെ വീഴാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം മിൻ ശിദ്ദത്തിൽ ഹസ്മി, അവരുടെ ശക്തമായ ഈമാനിക ആവേശം കൊണ്ടെന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഇനി ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഷഹീദായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ളത് സ്വർഗമാണ്. കാരണം അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്നൽ ജന്നത തഹ്ത ളിലാലി സുയൂഫ്, സ്വർഗം വാളുകളുടെ നിഴലിലാണ്. അതായത് വാളുകൾ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഷഹീദായാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്വർഗമാണ് എന്നുള്ള ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനത്തെ ശത്രുക്കൾ മുമ്പിൽ വന്ന് പെട്ടാലും അവർ അവിടെ നിന്ന് ചാടിപ്പോവാതെ കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള ദൃഢമായ മരങ്ങൾ ചെടികളെ പോലെ കാറ്റെങ്ങനെ വന്നാലും അതിൽ നിന്നും ഇളകാതെ അവരെന്തായിരുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു. ലാ മിൻ ശിദ്ദത്തിൽ ഹുസുമി, ഇളകാതെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തല്ല, ഈമാനിക ആവേശം മാത്രമാണ്. എന്തല്ല, ശിദ്ദത്തുൽ ഹുസുമി. ഹുസുമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത്, യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുമ്പോൾ തെറിച്ചങ്ങോട്ട് അല്ലേ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കുതിര ഇങ്ങനെ ചാടുമല്ലോ, ചാടുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളങ്ങോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കഥ കഴിയും. കാരണം അടുത്തുള്ള ആളെന്താവും, അവനെ വെട്ടി കൊല്ലും. അതിന് ആ വീഴാതിരിക്കാനും വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു, കുതിരപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന ശേഷം വലിയൊരു കയറ് കൊണ്ട് ഒരു പട്ട കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടുമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കാണാം കുതിരപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ നല്ല സാധനങ്ങൾ കാണാം. കുതിരനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അവരെ കാല് വെക്കാനുള്ളൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇയാളെ അടക്കം കുതിരക്ക് ഒരു കെട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ അഴിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ വെട്ടേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് അവരടക്കം പുറത്തേക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടുമായിരുന്നു. കുതിരയടക്കം ബന്ധിപ്പിച്ച് അവരുടെ ശരീരം കെട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വഹാബികൾ അങ്ങനെ ശക്തമായ കെട്ടിയത് കാരണമായിരുന്നില്ല അവർ ഇങ്ങനെ വീഴാതെ വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും അവരുടെ യുദ്ധഭൈവം കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ കെട്ടുകൾ കെട്ടിയത് കാരണമായിരുന്നില്ല, അത് ശത്രുക്കളുടെ രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സ്വഹാബികൾക്ക് അത്രയും ദൃഢത കിട്ടിയത് ഖുവ്വത്തുൽ ഈമാൻ, ഈമാനിക ഖുവ്വത്തായിരുന്നു. ഏതുപോലെ കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള മരങ്ങളും ചെടികളും ഒക്കെ എത്ര കാറ്റ് ശക്തമായി അടിച്ചാലും വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും ഇങ്ങനെ ചെരിയുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ ദൃഢത കാരണം അവർ എന്താകുന്നില്ല, പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല. അതുപോലെയായിരുന്നു. ഇനി طارت قلوب العداء من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. സ്വഹാബികളെ വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുകയാണ്. ത്വാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറന്നു എന്നാണ്. ഈ പറവകളൊക്കെ പറക്കുന്നതിനാണ് ത്വാറ.
പറക്കുന്ന സാധനമായതുകൊണ്ടാണ് വിമാനത്തിനെന്ന് പറയുന്നത് ത്വായിറ അല്ലേ. അപ്പം ത്വാറത്ത് പറന്നു, ഖുലൂബുൽ ഇദ ശത്രുക്കളുടെ കൽബുകൾ പറന്നുപോയി എന്നാണ്. അതൊരു സാഹിത്യ രീതിയാണ്. കാരണം കൽബ് എന്നുള്ളത് ഖുർആനിൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫി ഖുലൂബിൽ ലത്തീഫി സുദൂർ എന്നാണ്. സ്വദറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഖുലൂബുകൾ എന്നാണ്. സ്വദർ അതിൻ്റെ ഒരു ചട്ട പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട സാധനമാണ് കൽബ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, സ്വദറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കൽബൊക്കെ എന്തായി പറന്നുപോയി എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ മുമ്പോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ധീരരായ ശത്രുക്കളുടെ ഈമാനിക പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന ഈ സ്വഹാബികൾ അല്ലെ, ശത്രുക്കളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഈമാനിക പ്രകാശം സ്ഫുരിക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ അവരിങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ കൽബുകൾ എന്തായി പറന്നുപോയി. ശരിക്കും പറന്നുപോയി എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ പറക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ഒരു ഇൽത്തിറാബ് ഉണ്ടാവും, പിടക്കലിങ്ങനെ അല്ലേ, അതിൻ്റെ ചിറകുകൾ അതുപോലെ ആയിത്തീർന്നു. കൽബ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടങ്ങനെ പോയി പോകുമ്പോൾ അത്ര പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമല്ലേ കിട്ടുകിടാ വർഷം പറയാം, പെട്ടെന്ന് കണ്ട് പേടിച്ച് അല്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മൾ കിട്ടുകിട അങ്ങനെ പറയും. ആ വിറക്കലിൻ്റെ അത് കാരണം, ആ പ്രകമ്പനം കാരണം ഏതുപോലെ ആയിത്തീർന്നു, ഈ കൽബനിൽ അങ്ങനെ ഇളകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന പോലെ അവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി. ആ ത്വാറത്ത് അതൊക്കെ ആ അർത്ഥം കിട്ടാനാണ്. ആ പേടിയുടെ ശക്തി എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് സ്വഹാബികളെ കണ്ടപ്പോൾ. എന്തുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഈമാനിക പ്രഭ കൊണ്ടും അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. അതാണ് ത്വാറത്ത് ഖുലൂബുൽ ഇദ, ശത്രുക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടപിടാ പിടച്ചു. അതിങ്ങനെ ഇളകി പറന്നു പോകുമോ എന്ന് പോലും പേടിച്ചു. ചില ആൾക്കാർ പേടിച്ചിട്ടുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ അടുത്തേക്കുമ്പോൾ കേൾക്കും അയാളെ ഇങ്ങനെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് കേൾക്കും. ചില കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ പേടിച്ച് വന്ന് അവരെ നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അവർ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുന്നത് ശബ്ദം കേൾക്കാം. അതാണ് മിംബസിഹിം, സ്വഹാബികളുടെ അവരോട് നേരിട്ട സമയത്ത് അവർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിദ്ദത്ത്, ആ ശക്തമായ പ്രഹരം കാരണം അവരുടെ കൽബുകൾ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ പേടിച്ചിട്ട്. അതാണ് ഫറഖൻ. അവിടെ ഫറഖൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖൗഫൻ, പേടിയാൽ, ഭയത്താൽ. മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫറഖൻ എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു വരാൻ കാരണം ത്വാറത്ത് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പറക്കലല്ല, എല്ലാവരും കൽബിൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോയി എന്നല്ല, പിന്നെ പേടിയുടെ ശുദ്ധത്ത് കൊണ്ട് അവരെന്തായി കൽബങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചു. അത്രയും കിടുകിട അവർ വിറച്ചു പോയി. മാത്രമല്ല പേടിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഫമാ തുഫർരിഖു ബൈനൽ ബഹ്മി വൽ ബുഹമി, ഫമാ തുഫർരിഖു പേടി അധികരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് പിന്നെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല. ഏതിൻ്റെ ഇടയിൽ? ബൈനൽ ബഹ്മി വൽ ബുഹമി. ബഹ്മ് ബുഹം ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിൽ അല്ലേ, ഒന്ന് ബഹ്മ് മറ്റൊന്ന് ബുഹം. പക്ഷേ ബഹ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അറബിയിലുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ. ബഹ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിൻ്റെ കുട്ടിക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്, ആട്ടിൻ കുഞ്ഞിനാണ് ബഹ്മ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബുഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ധീരരായ ആൾക്കാർക്കാണ്, ഭയങ്കര ധൈര്യമുള്ള ആൾക്ക് ബുഹം എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഇവർ അറബികളാണ് അല്ലേ, എന്നിട്ടും ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ തമ്മിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഏതാണ് ആട്ടിൻകുട്ടി, ഏതാണ് മനുഷ്യരിൽ ശക്തരായ ആൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു അർത്ഥം പോലും അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയതാണ്. ഏതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട്? പേടിയുടെ കാരണം കൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു പോലീസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി, നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല, വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പറൊന്നുമില്ല, പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതാരോടോ എൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാര്യ ആയിരിക്കും, നമ്മൾ മോളെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെയുള്ള ആളായിരിക്കും ഓഫീസിൽ, നമ്മൾ ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അറിയാതെ ജ്യേഷ്ഠൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ല ജ്യേഷ്ഠനല്ല തെറ്റിപ്പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ശിദ്ദത്തുൽ ഖൗഫ് ഉണ്ടായാൽ മനുഷ്യന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമായിരിക്കും നമ്മളെ ഇതുപോലെ പോലീസ് കൈ നീട്ടുന്നത്. എവിടെ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോകുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും, ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അയാൾ ചോദിക്കാൻ പറ്റും വൈകുന്നേരം ഓഫീസിൽ പോകുന്നു, അല്ല മാറിപ്പോയി എന്നത്.
അതാണ് ശുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ ഹൗഫുണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആ നോർമൽ നില തെറ്റിയിട്ട് പലതും പറഞ്ഞു പോകും. അതിലേക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഇതിപ്പോൾ അറബികളുള്ള വിഷയത്തിലാണ്. ബഹ്മ് ബുഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരേപോലെ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുയ്യാനയും ആനയും കുയ്യാനയും നമ്മളെ വ്യത്യാസം അല്ലേ നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ. അതുപോലെ അവർ ഒരു പ്രയോഗം ബുസൈരിമാൻ പറഞ്ഞു ബഹ്മ് ബുഹ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ അതുണ്ട് ഏതിപ്പോൾ ബഹ്മ ഏത് ബുഹ്മ എന്നിങ്ങനെ ഒരു സംശയം പോലും വന്നുപോയി പേടിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട്. സ്വഹാബികളെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ ആ സമയത്തുള്ള പേടി. എന്നിട്ട് മഹാന്മാർ പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പേടി ശക്തമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഓടുന്നു പേടി വന്നാൽ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഖിയാമത്ത് നാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. യൗമ തറൗനഹ തദ്ഹലു കുല്ലു മുർദിഅത്തിൻ അമ്മാ അർളഅത് വതളഉ കുല്ലു ദാതി ഹംലിൻ ഹംലഹാ വതറന്നാസ സുകാറാ വമാ ഹും ബിസുകാറാ വലാകിന്ന അദാബല്ലാഹി ശദീദ്. ആ ഖിയാമത്ത് സംഭവിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂകമ്പങ്ങളും പ്രകമ്പനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ പുക പുറപ്പെടലും ആൾക്കാരങ്ങോട്ട് ഓടുതലും എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ട് പേടിച്ച് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ പ്രകമ്പനം കൊണ്ട് അവരെന്താകും പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ സ്വന്തം പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലും മുല കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലും ഉമ്മ ഇട്ടേ ചൂടുന്ന മാസം തികയാത്ത ഗർഭിണികൾ പോലും എന്താവും പ്രസവിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രസവിക്കണം എത്രയാ പണിയല്ലേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം. ഓരോ സമയം നിർണായകമാണ്. അന്ന് ഇതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പേടി കൊണ്ടെന്തുണ്ടാവും മനുഷ്യൻ്റെ നോർമൽ നില തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. അതാണ് ഒരു തെളിവായിട്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നത്. അതായത് പേടി ശക്തമായത് കാരണം അവർക്ക് ബഹ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബുഹമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഒരു നിമിഷം അവരെന്തായി സംശയിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കായി. അറബികളാണ് എന്നിട്ട് പോലും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പിന്നെ സംശയം വന്നതാണ്. അതാണ് സ്വഹാബികൾ. ആ സ്വഹാബികൾക്ക് കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഒരു ഗാംഭീര്യം അള്ളാഹു കൊടുത്തിരുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണമെന്ത്? അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ സ്വഹാബികൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ശക്തരായ ഈ ശത്രുക്കൾക്ക് സ്വന്തം സമനില പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ബിബറക്കത്തി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതിലേക്കാണ് ഉസൈർ ഇമാം അടുത്ത ബൈത്തിൽ പിന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വെറുതെ അല്ല, പിന്നെ ആരാണ് അവരെ അയക്കുന്നത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവരെന്തിനും പുറപ്പെടുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് തവസ്സുലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. നബിത്തങ്ങളെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ എന്താക്കണേ, സഹായിക്കണം. ആണ് വമൻ തകുൻ ബിറസൂലില്ലാഹി നുസ്റതുഹു ഇൻ തൽഖഹുൽ ഉസ്ദു ഫി അജാമിഹാ തജ്മി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. കാരണം അതിൽ നമുക്ക് അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. ഈ സ്വഹാബികളെ കാണേണ്ട താമസം ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക് പേടി ഉണ്ടായിട്ട് സമനില പോലും തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറാനുള്ള കാരണം വമൻ തകുൻ ബി റസൂലില്ലാഹി നുസ്റതുഹു. അവിടെ ബൈത്തിൻ്റെ ഇതിനു വേണ്ടി കുറവക്ക് വേണ്ടി വാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. വമൻ തകുൻ നുസ്റതുഹു ബി റസൂലില്ലാ എന്നിങ്ങനെ വായിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും നുസ്റതുഹു അവൻ്റെ സഹായമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി റസൂലില്ലാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചാൽ അവനക്ക് ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. യുദ്ധക്കളത്തിൽ എന്നല്ല, എവിടെ പോയാലും ശത്രുക്കളുടെ മടയിലേക്ക് തന്നെ അവൻ കയറിപ്പോയാലും അവനക്കൊരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. കാരണം അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് അവന് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. റസൂലുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തും ബഅദ വഫാത്തിഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അതാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് വമൻ തകുൻ നുസ്റതുഹു ബിറസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം
അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് സഹായം ലഭിച്ചു, അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്തു, അള്ളാഹുവേ നിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്നെ നീ സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് സഹായം ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ അവനൊന്നും പേടിക്കണ്ട. അതാണ് ഇൻതൽഖഹുൽ ഉസ്ദു ഫീ അജാമിഹാ തജ്മീ. ആ മൻ എന്നുള്ള ഷർത്തിന്റെ ജവാബാണ്. അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ ഇൻതൽഖഹുൽ ഉസ്ദു. ഉസ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസദിന്റെ ജമാണ്. ഉസ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഹങ്ങൾ. ഇൻതൽഖഹു അവനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എന്ത്? അൽ ഉസ്ദു സിംഹത്തിന്റെ കൂട്ടം തന്നെ അവനെ കണ്ടുമുട്ടി. അവനിങ്ങനെ കാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയി എത്തിപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ്? സിംഹത്തിൻ്റെ മടയിലേക്ക് എത്തി. പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സിംഹങ്ങളാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്, ഗർജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഫീ ആജാമിഹ സിംഹങ്ങളുടെ ആ കൂട്ടിൽ തന്നെ, കൂട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഹങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മടയിൽ തന്നെ അവനെ സിംഹങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ തജിമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്കുതു. വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ. തജ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസ്കുതു, അഥവാ ആ സിംഹങ്ങൾ പോലും നിശബ്ദരായി നിൽക്കുന്ന. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സിംഹങ്ങൾ കണ്ടാൽ എന്താ ചെയ്യൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വീഡിയോയിലൊക്കെ? മാനിനെയും മറ്റൊക്കെ സിംഹങ്ങൾ കണ്ടാൽ അതിനെ പിച്ച് ചീന്തി തിന്നിട്ട് അതിന് ഉണ്ടാവും, ക്ഷമയുണ്ടാവും, അടങ്ങും. പിന്നെ മനുഷ്യനെ കണ്ട പിന്നെ ഓടാനൊന്നും കഴിയില്ല മനുഷ്യനല്ലേ, വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അതിനെ തിന്നു കളയും. പക്ഷേ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് സഹായം ലഭിച്ചതായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സിംഹമല്ല, സിംഹങ്ങളുടെ മടയിൽ തന്നെ എത്തിയാലും ആ സിംഹം അവനെ കണ്ടാൽ തജിമി, സിംഹം നിശബ്ദരായി നിൽക്കുന്ന. സിംഹം ഇങ്ങനെ ഷോക്കായി നിൽക്കും. ഒന്നും ഗർജിക്കാനോ അവൻ്റെ നേരെ ചാടി വീഴാനോ അവന് തിന്നാനോ ആ സിംഹത്തിന് സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം വമൻ തകുൻ നുസ്റത്തുഹു ബിറസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കണ്ടോ, നിബിത്തങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവന് സഹായം ലഭിച്ചു. ഇവിടെ സിംഹത്തിന് തന്നെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അത് ഹിയ അഅ്ലമുൽ അഅദാഇ വ അക്ബറുൽ മദറാത്തി. ഈ മൃഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ദറർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ത്? സിംഹം. അതെങ്ങാനും വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഥ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? പിന്നെ അത് നമ്മളെ പിടിച്ച് തിന്ന് പിച്ച് ചീന്തിയിട്ടല്ലാതെ അതിന് പിന്നെ ഒരു നൃത്തം ഉണ്ടായില്ല. അത്രയും ലററ് പിടിച്ചൊരു ജീവിയാണ് സിംഹം എന്നുള്ളത്. അല്ലദീ ലഹു ഗായത്തുൽ ഖുവ്വ, അതിയായ ശക്തി അല്ലാഹു കൊടുത്തതായ ഒരു ജീവിയാണ് സിംഹം. ആ സിംഹങ്ങളുടെ മടയിലേക്ക് തന്നെ ഒരാൾ എത്തിപ്പെട്ടാലും ആ സിംഹം പോലും എന്താവും? തജിമി, നിശബ്ദരായി നിൽക്കുന്ന. വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് ഈ സംഭവം. ഈ ബൈത്തിലൂടെ മഹാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു, ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഖാദിമായ സഫീന റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിൻ്റെ ഒരു സംഭവത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. മഹാനവറുകൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ്, റക്കിബത്തു സഫീനത ഫിൽ ബഹരി ഫങ്കസറത്ത്, ഞാനൊരു കപ്പലിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കപ്പൽ എന്തുണ്ടായി? പൊട്ടിത്തകർന്നു. അങ്ങനെ അത് പലരും മരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ തകർന്ന് ഇവർ കടലിലേക്ക് വീണു. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പലകയിൽ ഞാൻ പിടുത്തം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പലകയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ഒഴുകി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അഖ്റജനി ഇല അജമത്തിൻ ഫീഹ അസദുൻ, അങ്ങനെ ഒരു ദ്വീപ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു. അവിടെ കയറി ചെന്നപ്പോഴേക്കോ അവിടെ മുഴുവനും സിംഹങ്ങളാണ്, മനുഷ്യരല്ല, സിംഹങ്ങൾ. ഇനിയെന്ത് ചെയ്യാൻ? ഇപ്പോൾ ഒന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്തിപ്പെട്ടത് സിംഹങ്ങളുടെ മടയിലേക്കാണ്. ഇത് കണ്ട സിംഹം പിന്നെ മനുഷ്യനെ കണ്ട് നിൽക്കുമോ? അതിനെ മണടിച്ചാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ ഇദാഹു വഖദ് അഖ്ബല അലയ്യ, സിംഹം ഇങ്ങനെ ഒരാൾ കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നു കണ്ടപാട് സിംഹം ഇങ്ങനെ എന്തായി ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കടന്നു വരിക. ഫമാർ ഐതുഹു ഖുൽതു, ഞാനങ്ങനെ സിംഹം എൻ്റെ നേരെ കടന്നു വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, യാ അബുൽ ഹാരിസ്, ഓ അബുൽ ഹാരിസ്. അബുൽ ഹാരിസ് എന്നുള്ള സിംഹത്തിന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ്.
അറബി ഭാഷയിൽ ഞാൻ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ 500-ൽ പരം പേരുകളുണ്ട് സിംഹത്തിന്. ലൈസ്, അസദ്, അബുൽ ഹാരിസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുകളുണ്ട്. അതിൻ്റേതായ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. സുയൂത്തി ഇമാമിന് എന്നൊരു കിതാബുണ്ടെന്നാണ് ശാരിഹ്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. യാ അബൽ ഹാരിസ് അന സഫീന മൗലാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കളിക്കണ്ട കളി അല്ലേ, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ മൗലയായ ഖാദിമായ സഫീനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ സിംഹം സ്റ്റോപ്പ്, അടങ്ങിയെന്നാണ്. എന്തെല്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി വന്നതായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്താക്കി നിന്നിട്ട് അത് വാരുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഉരസിയിട്ട്, ഈ പൂച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടോ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടല്ലേ, മനുഷ്യൻ്റെ കാലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരസുന്ന പോലെ ആ ജീവി സിംഹം, വലിയ സിംഹമാണ്, അത് വന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരസിയിട്ട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള, ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള മാർഗം പോലും കാണിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇദ്ദേഹം അത് പോയിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്നു. ഇനി ഇതിലേ പോയാൽ നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താമെന്നുള്ള വിഷയം ഈ സിംഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് ആ സിംഹം തല കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാത്ര പറയുന്നത് പോലെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു എന്നാണ്. ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് വമൻ തക്കുൻ ബി റസൂലില്ലാഹി നുസ്റത്തുഹു. ആർക്കെങ്കിലും റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് സഹായം ലഭിച്ചാൽ ഇൻ തൽഖഹുൽ ഉസ്ദു. മനുഷ്യർ പോട്ടല്ലേ, മനുഷ്യർക്ക് പിന്നെ അത്രയൊന്നും കഴിവില്ല. ഇത് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ്. അവർക്കെന്ത് എന്തെന്ന് പറയുമോ, അവർക്കുള്ള ഇരനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി വീഴും, പിന്നെ അവിടെ ക്ഷമയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അസദുകൾ ഫി ആജാമിഹ, അവരുടെ കൂട്ടിൽ തന്നെ നീ അവരുടെ മുമ്പിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തജിമി, അതിന് ശബ്ദരായി നിനക്ക് പോകും. കാരണം നീ ആരായിരിക്കും? റസൂലുള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് നുസ്രത്ത് ലഭിച്ചവരാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ നിശബ്ദരാകുന്നു മഹാന്മാർ പറയുന്നു? ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു മുഹിബ്ബാണ് എന്ന് ആ സിംഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന ആ പേടി കൊണ്ട്, ആ ബഹുമാനം കൊണ്ട് അതുപോലും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുണ്ടോ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാട്ടെ സഫീന റളിയല്ലാഹുവിൻ്റെ സംഭവമാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറയുന്നില്ല. നബിത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുള്ള ആ തവസ്സുൽ കൊണ്ട് ഈ കുടുങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെ ഇനി എനിക്കൊന്നുമില്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഞാൻ മരിക്കുകയാണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ. അതിപ്പോൾ മനുഷ്യരായാലും, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹർത്താൽ ദിവസം നമ്മൾ എവിടെ പോയി പെട്ടു, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലേ, വാളുകളും കുന്തങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ശത്രുക്കളുടെ ഒരു സംഘം നമ്മളെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു. നമ്മൾ അവരെ ആക്രമിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന ഉറപ്പാണ്. അവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യാം അല്ലേ, ബിബറക്കത്തി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നമ്മളതിനൊന്നും നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ, നമ്മളാകെ പേടിച്ച് തളർന്ന് അപ്പം തന്നെ പകുതി ജീവൻ പോയിട്ടുണ്ടോ. നമ്മളെന്തിനു പേടിക്കണം? നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹു ഉണ്ട്, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലുണ്ട്. അതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ പഠനം നടത്തുന്നവർക്ക് അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ കൊണ്ട് നുസ്രത്ത് ലഭിച്ചാൽ അവൻ വിജയിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു ബൈത്തും കൂടി പറഞ്ഞ നമുക്ക് വലൻ തറാ മിൻ വലിയിൻ ഗൈരി മുൻതസിരിൻ ബിഹി വലാ മിൻ അദുവിൻ ഗൈരി മുൻഖസിമി മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. വലൻ തറാ, നിനക്കൊരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. മിൻ വലിയൻ, അവിടെ മിൻ സായിദയാണ്, വലിയൻ എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥം. ഒരു വലിയനെയും, അള്ളാഹുവിനോട് ഇബാദത്തുകൾ കൊണ്ടും അതൊക്കെ അടുത്തതായ ഒരു വലിയനെയും നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഗൈറ മുൻതസിരിൻ, എങ്ങനെയല്ലാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായം ലഭിച്ചതല്ലാതെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. റസൂലുള്ളാഹിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരാൾക്കൊന്നുമില്ല വിലായത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല. മുൻതസിരിൻ ബിഹി, ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിത്തങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായം ലഭിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു വലിയനെയും, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു വലിയനെയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. വലാമിൻ അദുവിൻ, അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായം ചോദിച്ചിട്ട് അത് ലഭിച്ചത് കാരണം ആ എതിർപക്ഷത്തുള്ള ശത്രുക്കളുടെ കാര്യം എന്താവും? വലാമിൻ അദുവിൻ ഗൈറി മുൻഖസിമി. മുൻഖസിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്നിച്ചിതറിയിട്ട്, ഒരു കയറ് നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്
മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്തായിട്ടില്ല, വേർതിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുൻഫസിമി ഫാവ് കൊണ്ട് പറയും. ഖുർആനിലുണ്ട് എന്ത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാശം മുറുകെ പിടിക്കണം, ഒരായത്തുണ്ടല്ലോ, ആ ആയത്തിൽ ഫസ്മ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹബിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപയോഗമുണ്ട്. മുൻഖസിം കാഫ് കൊണ്ട് അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ അറബി ഭാഷ അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഫാഗ് ഒറ്റ പുള്ളിയേ ഉള്ളൂ, കാഫാകുമ്പോൾ 2 പുള്ളിയാകുമ്പോൾ അർത്ഥം കൂടും. മുറിച്ചിട്ട് എന്തായി, രണ്ടും 2 കഷ്ണങ്ങളായി വേർതിരിഞ്ഞാൽ മുൻഖസിമായി. അത് വേർതിരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മുൻ ഫസിമി ഫാവ് കൊണ്ടാണ്. അത്രയും സാഹിത്യ സമ്പുഷ്ടമായ ഭാഷയാണ് അറബി ഭാഷ. ഇവിടെ ശത്രുപക്ഷം ആകെ മുറിഞ്ഞ് ചിന്നിച്ചിതറിയ രീതിയിലല്ലാതെ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എപ്പോൾ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് സഹായം ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. കുടുങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിനെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യണമെന്നാണ്. എന്നിട്ട് മഹാൻ പറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് നബിത്തങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും കാക്കാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു ബോധം വേണം. കാരണം അഹല്ല ഉമ്മതഹു ഫി ഹിർസി മില്ലതിഹി കല്ലൈസി ഹല്ല മഅൽ അശ്ബാലി ഫി അജമി മൗലായ സല്ലി വസല്ലി ദായിമൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈറുൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം. നബി തങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും നമ്മളായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തായിരുന്നു. അതാണ് അഹല്ല ഉമ്മത്തഹു, തൻ്റെ ഉമ്മത്തിനെ നബിത്തങ്ങൾ ഇറക്കി ഫീ ഹിർസി മില്ലത്തിഹി, ഈ മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന ഈ ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ ആ ഹിർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ, ഒരു കോട്ട പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടോ അതിന് കാവൽ നിൽക്കുന്നതാരാണ്? ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി ആണ്. മുസ്ലിമായി വന്ന ആളുകൾ, സ്വഹാബികൾ, അവരൊക്കെ ഈ മില്ലത്തിൽപ്പെട്ടു അല്ലേ. ആ മില്ലത്തിൻ്റെ കാവലാളായിട്ട് നിബിത്തങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണം പറയണത് ഏതുപോലെ, കല്ലൈസി, സിംഹം പോലെ. കണ്ടോ, സിംഹത്തിന് മറ്റൊരു വാക്ക് വന്നു, നേരത്തെ അബുൽ ഹാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കല്ലൈസി, സിംഹത്തിനെ പോലെ. ആ സിംഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മഅൽ അഷ്ബാലി, അതിൻ്റെ ചെറിയ മക്കൾ, സിംഹക്കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, സിംഹം പ്രസവിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾ, ആ മക്കളോട് കൂടെ ഈ അമ്മ സിംഹം എന്താക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. ഫി അജമി, സിംഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അമ്മ കോഴി, അതിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അത് വിരിഞ്ഞ ഉടനെ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരെ ചെറിയ പൂച്ച അല്ലെ, പൂച്ച പ്രസവിച്ച് അതിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല, അത് നമ്മൾ ആക്രമിക്കും. ഇത് ചെറിയ സാധനമല്ല, സിംഹമാണ് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ, കാട്ടിൽ സിംഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടിൽ സിംഹം പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന് കാവലായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട്? സിംഹം അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? അതുപോലെയാണ് പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സിംഹക്കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാവലിന് വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ സിംഹത്തിനെ പോലെയാണ്. എന്തൊരു മനോഹരമായ വർണ്ണന അല്ലേ! ഈ ഇസ്ലാം, മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമാകുന്ന ഈ മനോഹരമായ ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഉമ്മത്തിനൊക്കെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ കാവലായിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നു? ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി. എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കരുത്. മഹാന്മാർ അതിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഓതിയ ആയത്തൊക്കെ അല്ലേ, ലഖദ് ജാഅക്കും റസൂലും മിൻ അൻഫുസിക്കും. ഒരു നേതാവായിട്ട് വന്നു, അങ്ങനെ നേതൃത്വം തെളിയിച്ചു പോയതല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴും നബിത്തങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ അസീസുൻ അലൈഹി മാ അനിത്തും ഹരീസുൻ അലൈക്കും ബിൽ മുഅ്മിനീന റഊഫുർ റഹീം. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടി ഒരാളും നരകത്തിൽ പോകരുത് എന്നുള്ള ചിന്ത ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിത്തങ്ങൾക്ക് ആദ്യ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോയാൽ മതി. പക്ഷേ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ഒരു മെമ്പറും നരകത്തിൽ കടക്കരുത്, അതിന് വക ഉണ്ടാക്കരുത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് അതൊക്കെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകും എന്നിങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടല്ലേ അള്ളാഹിൻ്റെ ആ അർശിൻ്റെ താഴെ പോയിട്ട് സുജൂദിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രവാചകൻ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് മഹാനവറുകൾ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സിംഹക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, ജനിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ആ സിംഹത്തിന് എത്രത്തോളം ജാഗ്രതയുണ്ടാവും അല്ലേ. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരുന്നത്
തടയാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഉമ്മത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ശ്രദ്ധയുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഹബീബിന. അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിന് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കും. അല്ലേ? മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, അത് ബഅദ വഫാത്തിഹി അയ്ളൻ, വഫാത്തിന് ശേഷവും സഹായം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യം, ദുന്യവിയായ ഉഖറവിയായ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കടുപ്പം എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതുപോലെ നമുക്കെന്താവും, ഏത് ശത്രുക്കളെ മുമ്പിലും പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവേ ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നെ നീ സഹായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ എപ്പോഴുമല്ല, എന്ത് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, ആ റിസൾട്ട് അവിടെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടാവണം, മഹബ്ബത്തുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഇത്തിബാഉൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബിത്തങ്ങളുടെ ചര്യ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. സുബഹിസ്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിന് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹഖ് മുഹമ്മദ് തന്നെ കിട്ടും, അവിടെ ചിലപ്പോൾ അതോടെ അവൻ്റെ കാര്യം കഴിയും. അങ്ങനെയല്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക, നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുക, നബിത്തങ്ങൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്നൊക്കെ മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ബികസ്റത്തി സ്വലാത്തി, അതേപോലെ സുന്നത്തുകളെ ഇത്തിബാ ചെയ്യുക, നബിത്തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്ത് വെക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ആരും എനിക്ക് സഹായിക്കാനില്ല, ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുക, അല്ലെ, ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നമ്മുടെ പടവാളതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബ നബിയെ കൊണ്ട് സഹായം ലഭിക്കുന്ന ആ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും മുസ്ലിമായി എന്ന പേരിൽ മാത്രം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, ഞങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഏത് ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും ഏത് ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും അവരുടെ കൈകൾ നീ പിടിച്ചു കെട്ടണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, എവിടെയൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമായി എന്നുള്ള ഒറ്റ പേരിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ, ശത്രുക്കളുടെ മർദ്ദനങ്ങൾക്ക് ഇരയാകേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ, അവരെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബദറിലും ഉഹദിലും ഒക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ നീ സഹായിച്ചതുപോലെ അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. അർഹമുർ റഹീമായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ ഒരു കുട്ടി വീണിട്ട് വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജിലാണ്, മംഗലാപുരത്തേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബേ, ആ കുട്ടിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ സഹോദരന് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും മാതാപിതാക്കളിലും അതുപോലെ തന്നെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിലും പ്രത്യേകിച്ചും പറയപ്പെട്ട ആ കുട്ടിക്കും നീ പൂർണ്ണ സുഖം നൽകണേ അല്ലാ. സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത ഞങ്ങൾക്ക് നീ കൽപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഹബീബ നബിയെ തവസ്സുലാക്കിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ ഹബീബിനെ പറഞ്ഞ ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഈ ബുർദ ഷരീഫിൻ്റെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് നീ പൂർണ്ണ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ, ആ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളുടെ ഖൽബിൽ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഇതേപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സഹോദരനും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നീ പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബന تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.